Gloire en ton nom, Seigneur. Nous remercions. نحمدك ونشكرك سيدي في تلميذك هو اللي غتستمر يثريك في رقدتنا سيدي نستركنا بابا ربع عزني وكيتشاول هنا سيدي ربي صرفي روحك القدس سيدي ربي الدياغ لنا الدياغ الفهمنا سيدي ربي عزني وكان السوء نفهم سيدي ربي عزني نقرا يا بواليك سيدي ربي وليك تتشارو لوننا وليك سيدي ربي غير ولا يالاش تدارتنا وكنا كنطار يالاش ويا بابا ربي عزيز اسم يسوع ميك عزيز ويا بابا ربي عزيز ta parole est une lampe Seigneur Rabbi. Ta parole est une lumière dans notre sentier Seigneur. Oh Seigneur, que ta sagesse vienne nous combler Seigneur Rabbi garde rahmak ويا سيدي ربي تشارع سيدي ربي تحشي وينيك وكانت الخدمة الفعالة سيدي ربي عزيز ويا سيدي ربي بارك تسواتك يا بابا ربي عزيز لكن حماد لكن سالي الشانة سيدي ربي عزيز يسواتك حماد أنا أعظم اسمك يا بابا ربي عزيز اختار لك شي دابا كتشي ربي أبراهيم من إسحاق من يعقوب كي غادي تساوي في غادي تجمع كل يوم نسوا الله سبحانه وتعالى كل يوم تقبلوا تكليل الله صافي الله ذنوبات الناس سيدي من امك عزيز سمح الله سيدي ربي كيتنبيه بمقدار رضا سيدي ربي لا يدوديك ويتوشدك نحمديك نشكرك اي الله عليك امين. Ok, on va louer le Seigneur. Amen. ونككي ظفرا بريد تسكن غرام
والسودة والناس نكسل غير سيدنا عيسى مالد يا السدير زويا غفدر والسودة والناس نكسل غير الملوكيس عافني شجع الثمات جمعني يا كراويس وريت التولدي ولي تسغيت دمدا سوانا غيس غمغة في فوسيس غيس فضي مطاولي تسغيت دمدا سوانا غيس غمغة في فوسيس ولي ولي تسغيت دمدا سوانا غيس غمغة في فوسيس غيس فضي مطاولي تسغيت دمدا سوانا غيس غمغة في فوسيس وريت التولدي ولي تسغيت دمدا سوانا غيس غمغة في فوسيس غيس فضي مطاولي تسغيت دمدا سوانا غيس غمغة في فوسيس وريت التولدي ولي تسغيت دمدا سوانا غيس غمغة في فوسيس غيس فضي مطاولي تسغيت دمدا سوانا غيس غمغة تفرار تاغوث ثلثي ثبورثنا الرحمة يفغد الصوت ذي الخالين هو غثوها تفرار تاغوث ثلثي ثبورثنا الرحمة يفغد الصوت ذي الخالين هو غثوها بدلت فيكني قرب الثرورة السوان يابو أصل الثرورة سداك ونشفو مقرث الرحمة سورة فنو سيدنا عيسى بدلت فيكني قرب الثرورة السوان يابو أصل الثرورة
يسادغونا ينوذ فلاغ سلاح مالا يسلم ذانا ثايل ذان بابذنا يسادغونا ينوذ فلاغ سلاح مالا يسلم ذانا ثايل ذان بابذنا يحون فلا غاسكين النكلانا يسلكانو سلموتك خلص فلا يفسيدنا حيا أسلتي يمي دفاع سك صكا يدري لذا يحون فلا غاسكين النكلانا يسلكانو سلموتك خلص فلا سيدنا حيا أسدلتي يمي دفاع سك صكا يدري لبذاع بتلفيك لي قرب الثرورة السوال يافو أصل الثرورة سادك نشفو مقرض الرحمة سورة فنو سيدنا عيسى بدلفتيك لي خرب الثرورة سوان يافو أصل الثرورة سادك ونشفو مقرث الرحمة سورة فنو سيدنا عيسى يحون بلا خاسكن الولالا يسالكانو سلمودك خلص بالله سيدنا حيا أسدلتي يمي دفاع سك صكا يدري لبذاع يحون فلا خاسكن الولالا يسالكانو سلمودك خلص بالله سيدنا حيا أسدلتي يمي دفاع سك صكا يدري نفس واحد يقول مزيان ديالي فاسني كيكون ولا كتهضر اليوم دينا هضر ولا ونا الفهامة كانت تفكني وتنسقط وش يستدرسنا تسمى الميش يسال يعني تسوق تقول جري فسيش لما جري فسيش هاليلويا إلى فيديو يجين ومسلني ومسلية كذا قلت تجين سيسمى الميش يسال آمين امين آمين قلت ثانو أغرقو صواب دمزي أنا ميرتين وين هكا بون سكي أدناويون القراية يون شابيت في مزقيدة
دورتنا عندنا تصل سلا ماردي بيبليك فاش تكلم دونك مرموق العقل قديم الطاس يعني سيدي ربي يدير الصف يعني مسكينه ميم ديال العقل دونك مرموق ديال العقل قديم الطاس يعني لي سامبول يديفكا يعني تمثل لو تيب دو ليغليز لونسيان تيستامون هادفكا كان يكره حتى هو الطاس دونك انا نقول تجمع كان لو جاردان دونك يتمثل ديجا ليغليز le tabernacle. Le tabernacle au désert, la demeure de Dieu. Et Exode 25-40. Le mot d'année, toujours l'Ancien Testament, la vigne du Seigneur, la maison du Seigneur. De Ésaïe 2-1-5. Le troupeau de Dieu. L'héritage de l'Éternel, et Joël. Le germe de l'Éternel, l'assemblée des saints, le psaume 89-7, dans le psaume 49-1. Donc, il y a le nombre de l'Église dans l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, la maison du Seigneur, des Hébreux 3-6, des 1 Pierre 2-5, des Timothée 3-15, l'Olivier, des Romains 9-11, le chapitre 9-11. Il a donné la ville de l'épouse, Jérusalem nouvelle, il a dit l'Apocalypse. Le troupeau de Dieu, l'armée de l'Éternel, le corps du Christ, l'église du premier-né, la nation sainte, la colonne et l'appui de la vérité, la vigne et les sarments, l'épouse de Christ, la lumière du monde. Donc, يعني يسمعوني في كيكا في مسجلة. Donc, le chapitre qui le type l'Église, la construction de Dieu. L'Église, le Ntseth, سيدي ربي يتبنى ماشي donc c'est le Christ. Le Christ est le bâtisseur. L'Église, c'est sa construction, l'Église. L'année, c'est le brise, il a plu à d'autres. L'aide à la construire. Donc, الدون القدشن للفني أكن يبغى أنت selon son mode قدنا Boulos Paul dit qu'il a été appelé à être un usage architecte. Voilà, donc l'architecte. Donc il fait يعني l'appétit Paul يمكن واعظني أي قدشن للفنيكي أي فنون المسيح توكنين العسل prendre garde et وشو les matériaux et quand les matériaux qu'ils utilisent pour construire. Pour construire il faut beaucoup de matériaux ainsi que la manière dont ils construisent. Donc أمي صفة أمي أظنوا أتمسجدها donc il y a une architecture. Donc, le bâtisseur et les bâtisseurs. Le bâtisseur et les bâtisseurs. Donc, Christ et le bâtisseur. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Le rocher, le roc, avenue. Et Matthieu 16. Donc, les hommes bâtissent des organisations, des dénominations et des sectes
ou leur propre royaume, mais ce n'est pas forcément son église. Donc, الولي التصقيف ذنون s'organiser هكذا les dénominations التصل الدينوميناسيون يعني يسمون يتمدون مسجد. Donc, c'est des sectes ou leur propre royaume. Non, mais ce n'est pas forcément l'église du Seigneur. Je dis le Messie. Je construirai ma maison sur le roc. Et celle-ci résistera aux tempêtes qui s'abattront sur elle. Donc, المسجد ريفن المسيح خاصة تعدي الشرط خاصة داغلين يفران خاصة داغلين تصبح كويس mais l'église est sa maison sur laquelle il règne en qualité de fils de Dieu. Donc, النسان أيلين أي السلطنة المسن سيدي ربي في اللاس وكيناتي des Hébreux 3 1 à 6. On a fait aussi les références de Madrigarius à Sinat Ben Akel. Mais là, on a des ramenés. بالك الدار هنا في المغرب. Avec plaisir. كاز لا ريفيرونس. Bon, on va lire par exemple 1 Timothée 3, 15, verset 15. Voilà, sa maison sur laquelle il règne en qualité de fils de Dieu. 1 Timothée 3, 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Voilà, c'est lui qui va régner, c'est lui, c'est la colonne. La colonne et l'appui de la vérité. Voilà, amen. La colonne et l'appui de la vérité. Donc, on trouve un type d'église dans le tabernacle de Moïse, dans une construction, dans la construction du tabernacle de David, la construction d'Anne David, et 1 Corinthiens 17, 5, des Amos 9, 11, 13, dans le temple de Salomon. Donc, de qui Jésus, bien sûr, est à la fois le tabernacle et le temple. Alors, le Messie venait à la fois sur le tabernacle et le temple. Et l'Église est son corps. Jean 1, 14, 18. 14 à 18. La parole a été faite chair, elle habita parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean, lui, a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Donc ici, Jésus est à la fois le tabernacle et le temple de l'Église et son corps. Donc l'Église aussi est la cité dont Dieu est l'architecte. Donc Imsguida, c'est la cité, il m'a dit Tchamdi, Anigam Sidarbi, le Netsa, et dessiné, le Netsa, au sol, ça c'est lui l'architecte, et le constructeur, le Netsa, il est venu. Hébreu 11, 10. Hébreu 11, 10 à 16. L'Église est la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Étant dit que tout sacrificateur
fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Amen. Donc, c'est lui qui a tout planifié par son architecture et c'est lui qui construit. Donc, comme le prophète Zacharie, il a annoncé que Christ, il n'est de Shahid et au Hadid, un roi sacrificateur sur le trône, qu'il construirait sa maison et porterait les insignes de la majesté. Donc, c'est une prophétie déjà à la bouche que Yifkar Zacharie. Amen. Donc, il va construire par l'esprit. Donc, il venait toujours sa roue. Donc, l'église n'est pas une maison matérielle. Mais c'est le matériel. Mais une maison spirituelle. C'est une construction. Il y a une architecture. Mais il est fait de pierres vivantes. Fait de pierres vivantes. Un pierre de 5 années. Un Pierre 2, verset 5 à 9. À l'égard du Sunday, c'est une maison spirituelle, bâtie avec des pierres vivantes. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Car il est dit dans les Écritures, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de langue et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc ici, donc l'Église, le Messie la pierre angulaire. Donc, l'éclairage, mais donc, la pierre de l'angle. On commence par un angle. Même sur le cas, les architectes, un plan, faire un éclairage. 2 points, un triangle sur un angle pour l'éclairage. Et quand je suis la pierre angulaire. ومن بعد نجد النون يزرع واعدين يبني واعدين يولكم ودي الساول سارسيدون يكمل الفني لي زوتر باتيس يبنين واعدين. Donc, vous construisez selon le modèle. Le modèle, il y a un modèle. C'est-à-dire qu'il a respecté le plan, l'architecture, la base,
le fondement exerce le Messie. Amen. Donc, l'Église, la construction de Dieu, l'édifice de Dieu, le tabernacle, le Moussa, dans le temple de Salomon, ils sont construits selon le modèle divin. Donc, il y a qui Moïse, dans Salomon, ils auront reçu par l'Esprit de Dieu comment construire. Donc, ils ont respecté le plan divin, selon qu'il a été donné par le Père Céleste. Amen. Nous avons les bâtisseurs, les serviteurs de Dieu et les croyants. Donc, voilà que nous avons carte sanitaire, carte sanitaire. ماشي كان المسيح وحدش يقبلون صار الروح القدس صار الروح سيدي ربي mais c'est également lui qui bâtit par l'intermédiaire d'autres personnes. Donc lui-même qui continue à bâtir سواغني يستخدم واغني d'autres personnes des sous-entrepreneurs. Donc, on trouve le type dans la construction et les demeures de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu a donné des directives précises et ils ont respecté comment bâtir. أما موسى قاعد يخدم لك كيدز أما سولومون وقاعد عليه يقول شنو كيدز. يعني نولي le Christ, Jésus, c'est lui qui bâtit l'Église du Nouveau Testament et la Jésus, qui est construite elle aussi avec sagesse par l'Esprit de Dieu, selon toujours bien sûr le plan divin. Donc le Messie Dani, il a trouvé bon d'appeler d'autres bâtisseurs. Avec le Messie, il s'est oué et il est venu à Kidis, c'est une Kida. Mais il y a toujours des sous-entrepreneurs. Il est venu à Kidis, sous sa direction et son contrôle. Il a toujours dit الدواء الحكمة ينس الدواء تاع السيستيس son contrôle. Donc, il y a des cas, les 5 ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, pardon, et d'enseignants qui sont appelés à construire l'Église et à l'édifier. Éphésiens, Éphésiens 4, 9 à 16. Éphésiens 4, 9 à 16. Que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous ces liens
de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Donc, il écrit, donc il parle de croissance, d'édifier, de construction, d'assemblage parfait du corps du Christ. Donc, tout ça, c'est le travail de chaque jour de personnes qui sont sous le contrôle de Christ. Donc, c'est lui le chef pour parvenir à l'unité parfaite qui est l'Église qu'il désire, le Seigneur. Amen. L'apôtre Paul a dit qu'il fut un sage et habile architecte, entrepreneur. Paul et Ferdinand sont des ouvriers de Dieu qui coopèrent avec Christ. Donc, il y a des ouvriers pour construire un édifice toujours spirituel. Il faut que l'Église est toujours dans le domaine spirituel. Donc, nul ne peut faire seul, mais tout dépend des ministères, des capacités et des talents des autres. Le corps du Christ, c'est que cette زمرة نوزو في حوايج غالا انا غاقموش نسيلو وفوسي في حوايج غالا دونك le corps c'est l'harmonie, voilà. Donc tous les ministères dépendent des capacités, les talents, chacun son talent pour bâtir l'Église désirée par Dieu. Amen. Mais aucun serviteur de Dieu ne peut faire seul tout le travail. Parce que nous attache كايوانا في الإنجليز في المسكينة سيني ذا كاين كان واحد يسقط شارع ويعمل يتوقع على لي طالون إقلال في المسكينة إوا كاين سينيفيك لي مينيستير إوا كاين أتيلي سي اون إيغليز بارفيت إلي دون l'harmonie أتيلي هكا ان بون اسومبلاج. Donc, il y a une maison matérielle, il y a des ouvriers, il y a des électriciens, des plombiers, des charpentiers, des couvreurs, chacun son métier, etc. Chacun a la spécialité, comment il est spécialisé dans le secteur de la construction. والتفاوض. Donc, la construction avec moi sur le béton, le sèche, le plâtrier, le carreleur, l'électricien, le chauffagiste, etc. Donc, dans la vie spirituelle, dans l'église spirituelle, c'est pareil. Chacun son don, chacun son talent doit participer à cette œuvre de Dieu, selon le plan du Christ. Alors, tous les croyants sont aussi impliqués dans la construction sur la mesure du don de grâce. Il a dit tous les croyants, pas seulement ceux qui ont des talents, mais tous les croyants sont impliqués selon la mesure du don de grâce. على حسب تكشي الرحمة سي المسيح استجمرت من الروح القدس. Voilà. 1 Corinthiens 3:9.
il a dit Romains 12, 4, non, 1, 8, il a dit 1 Corinthiens 12, donc c'est des références. Dans quelle référence? C'est Corinthiens 3, 9. Vous voyez, je vous dis là. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Voilà. Donc la parole, il dit vous êtes ouvriers. Donc, donc tu dois apporter une édification à ce projet. Donc, une dame, qu'est-ce qu'elle fait dans l'église? Une vieille dame qui je خدم sur les bonnets, les carnets de notes, plus un crayon. Donc, les gens, quand le pasteur il prêche, les gens prennent notes. Donc, ils disent, celui qui se nage, mais c'est une et bien, ça me dit, c'est à dire, comment c'est que, on a tel crayon, c'est taillé pour les crayons. Voilà, c'est taillé pour les crayons. Donc, chacun, il est aussi, ça dépend. Il doit contribuer à cette construction qui est l'Église du Seigneur. Et pour ça, il parle même les jours. Voilà. Avec la construction à laquelle sont associés Christ, les serviteurs de Dieu et les croyants est faite de personnes. Donc, c'est les croyants qui est faite de personnes. Ce n'est pas un édifice matériel, c'est un édifice vivant, c'est-à-dire vous considérez le fait de pierres vivantes. Les pierres vivantes des Noirs, c'est le peuple de Dieu. Voilà. Adoram, un pierre de 5 années. Un pierre de 5 années. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans les Écritures, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils se heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, il faut nous préciser toujours que, c'est-à-dire, l'Église est toujours un édifice vivant. Nous sommes appelés. كل يسوي السوداء كل يسوي يمكن يتسكي ديال كل شيء يمكن يتسكي ديال بلان divin. C'est un plan parce que il continue. La construction, elle continue. Devenir réjouisseur. Il se calme. Éphésiens 2, 20, Éphésiens 2, verset 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà, amen. Il a bien coordonné.
Voilà, bien coordonné, pour qu'il soit une habitation de Dieu. Amen. Un exemple, quand on construit une maison matérielle, la première chose à faire, c'est de rassembler tous les matériaux. Il va de même pour une maison spirituelle. Donc, kif, la roue spirituelle, kif. L'évangélisation, quelle que soit personnelle ou publique, rassemble des pierres vivantes. Donc, l'évangélisation, public. Donc, ça rassemble des pierres vivantes. Donc, mais un tas de pierres, là, mon bouzron, n'est pas un édifice. C'est des pierres qui sont rassemblées, qui proviennent d'une carrière. Donc, je maintiens du carrière. Elles doivent être coupées, façonnées. Donc, المصوصني إلا بقى غادي أنت وزني كلي باش كنا هاد صبحت الميزان mesuré ajusté كلي باش تا أصل الله avec le joint sémal. Donc là, c'est une construction, c'est une illustration. Donc, c'est pas il y a aussi les temples de Salomon. Donc, les Israéliens ils doivent subir une préparation pour s'ajuster à leur place. Pour user la place de son Amen. Donc, c'est mis dans nos jumad, c'est une multiplication, mais il faut qu'il soit préparé. Ils sont sur le travail. Donc, Azoronin a dit sa tailleur, sa maçon, et donc, il y a tout un ministère de travail. Éphésiens 4, 9, 16. Je vais donner la parole de Éphésiens 4, 9 à 16. 4. Il est monté. غلطي تسجلني هو قدامش. أنا غلطي دوكي. أنا غلطي إفيزيا وكلا باب على. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Oui, غلطي. Oui. Et donc tout ça, c'est pour montrer que toutes ces pierres, tout cet assemblage doit être mesuré, précis, taillé, pour édifier cet assemblage, qui est l'église spirituelle, qui est l'église vivante. Voilà. C'est-à-dire on a besoin l'une de l'autre. Donc c'est un assemblage qui doit être réalisé pour qu'il soit un édifice spirituel. Je construirai mon église. Donc, bâtir un édifice. Donc, les pierres d'Anoui. Les pierres
Les pierres vivantes, c'est nous. C'est la composante de l'Église. Amen. On va lire 1 Corinthiens 3, 9 à 15. Alors, on a fait, je suis d'accord avec la parole de Dieu, on a fait les matériaux de construction, 1 Corinthiens 3, 9 à 15. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Amen. Donc, il nous met en garde. C'est-à-dire la manière dont nous construisons. Donc là, il cite quelques matériaux qui sont utilisés dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle de Moïse, dans le temple de Salomon. Donc, tous ces matériaux, l'or. L'or, donc, c'est quelque chose d'impérissable, capable de résister. Il parle de l'argent. Donc, au feu, à l'épreuve de la purification. Donc, il y a une purification. L'argent, il passe par la purification. Il parle aussi de pierres précieuses. Donc, purification des dépouilles de guerre. Il parle aussi de bois, du foin, donc le chaume. Donc, là, c'est des matières qui sont périssables, réduites par le feu et à l'état de son. Donc, le feu éprouve et fait ressortir le caractère et la valeur des œuvres de chacun. Le feu éprouve et fait ressortir le caractère et la valeur des œuvres de chacun. L'or évoque ce qui est divin. Donc, l'or évoque ce qui est divin, ce qui est de Dieu, l'or. L'argent, il évoque ce qui est racheté, ce qui est racheté. Les pierres précieuses évoquent ce qui présente comme un joyau, c'est-à-dire les dons de l'esprit, le don de l'esprit. Voilà, les œuvres sont la parole de Dieu. Les œuvres doivent être attestées par rapport à leur motivation. Les œuvres, selon la parole, sont l'or. Les œuvres inspirées et vivifiées par l'esprit sont l'argent. Les œuvres motivées par l'amour de Dieu sont des pierres précieuses. Donc, les matériaux de construction que les gens, que les croyants, que les bâtisseurs doivent avoir dans cette construction. Alors, on a de Matthieu, non, acte 20, 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Voilà. Amen. Donc, il demande à ce que tout le monde participe à cette éducation. Il y a des gens qui participent
qui édifie à la fois individuellement et communautairement, c'est-à-dire ensemble. Voilà, de Jude 20. Jude 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Voilà, toujours, il parle de l'édification et il initie toujours dans la bonne voie selon le plan et l'architecture de Dieu. Amen. Donc, il nous est impossible d'édifier les autres si nous ne sommes pas nous-mêmes édifiés. Donc, nous savons, un édifié ou un, mais là, nous connaissons maintenant, ne sont pas édifiés. Alors, on a 2 Corinthiens 18. Non, 2 Corinthiens, pardon. 2 Corinthiens 18. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification, et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. 2 Corinthiens 12, 19. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Voilà, chaque fois, chaque verset de Nahara, il parle et aussi, il enseigne pour l'édification, pour construire. Pourquoi? Parce que le Seigneur, le Messie, désire construire sa maison. Il veut que sa maison spirituelle et de faire de cette maison un édifice vivant. Toujours un édifice vivant, pas matériel, et qui resplendisse de sa gloire. Et là, l'édifice, la construction, la تيليف مشى استمناك تصلح الإمام نسيتها. Amen. Soyez bénis, mes frères. Karim, tu as rajouté quelque chose avec plaisir en ce qui concerne l'Église. Donc ici, il parle beaucoup d'édification, hein, de l'amour, des pierres vivantes. C'est magnifique. ما لو كان استقسينا Voilà. ما لو نفهم انا كذا Donc, on a toujours dit pendant l'Église, c'est la construction de Dieu, de le venir, نسيدربي ذا المسيح. Amen. واضح أن يقول il a des rassemblés, il a un programme, c'est des ouvriers. Tout le monde doit participer dans une famille. La famille, كل يوم son rôle. كل شندق مريم بخان. يمكن أخمني هذه نرنين هذه مش هذه فاز.
إلا نبغى يعني هذا نحوس هكاكا تيمزكيدة دي تزوارة ياك زين إلا ذكول من سيدي ربي دونك سي ان بلان سي ان ديسان زين بين ذي تزوارة تسمى ودو سارة كان في طريقة هكاكي خاطر يا ان بروبليم إلا قين سوليسيون سيزيك تيمزكيدة سلام تيمزكيدة دي تزوارة ديجا سيدي ربي إيه كتيد de la fondation du monde. Voilà. Il y a un chapitre 1, verset 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Exact. Là, pour te démarrer de Nice, ça il cherche ذي المسيح. Okay? Pour que nous soyons saints et incroyables devant lui. شكنا يسقدس هذا الشيء باش يبنوا يسناو تيمزكيدين حاجه نزولو ذي تزواره يقصد شمولي الإنجليز سي با ان بلان دو سكور ماشي خاطر يضرب لا كاتاستروف الور يكرهيد لي نو سي تزواره الانسان يقصد تيمزكيدين il a dit شريت دي تزوارية كنت بين هذه جينيز 3 verset 15 mais si dans Ishtan il est la postérité de la femme qui crasera la femme donc ici il a dit il a dit que مش نطمطوز على ساعة ok donc مش نطمطوز هي قالت déjà je mettrai inimitié entre toi et la femme entre sa postérité et sa postérité. Et il t'écrasera, il va t'écraser. Déjà, Gérald Shepan dit sa zouala. Ok? Oui, il a prévu que le mission technique ok? Il n'a pas la promesse ici, ici, Ibrahim. تيجي مرة سوالت يعني بليك ارتقرا في مسجد سيدي ربي وفي مسجد ياكي ودوسيرا كان كاكين ايه قالت سي تزوال دونك ماشي سيدنا ابراهيم نيت الجاس مرة في وشولين مرة ندومي ماشي ما تسوى خاطر المسيح واحد دي لانيني ابراهيم دونك بول النبي كاكين ساكومبلير en Jésus-Christ, c'est-à-dire ذي المسيح لأن تلك على التروابيت هناك اللي كان Dieu prévoyait que Dieu justifiera les païens ماشي كان الناس مرة لي ناسيون دو موند ماشي كان وذاك اللي يختار ماشي كان لي جويف ماشي مي ربي وذاك كان يساعد لي لواي تصل شواليك خميس مي او فيت ربي ذو وانا ويسعى محيا في يقصد اللي يسليك مرة ثالثة toute la création. Ok? Donc, égal à 38, il y a une écriture prévoyait que Dieu va justifier les païens, justifier même les juifs par la foi. Si Zikh a décidé, c'est par la foi. Donc, nous sommes des pierres vivantes par la foi en Jésus-Christ. Ok? Alors, c'est quoi les pierres vivantes? Voilà, ما كندينا ضمزيان هنا كتبنا ضخمة. هذا هو الأزرار تسلسل تدخل مضاتي مارك كل هي اليوم دينا المسيح بسيط ربي راه يبنوا ما فكانين راه يبنوا خامينس ميم كي تيبنوا بنوتي سيكيس البايض هي اليوم دينا دغا كانت بمكان دونك كل يوم دينا يسعى من ميسيون اوكي اي بيان سور il a aussi un certain jugement يكون يتسمى ذا شي نخدم ذا شو نخدم لا شوالي نخدم اما بو ماشي الحوايج العادي غير نخدم دونك كما تعرفي المسألة لا شوالي نخدم الهان يشبثن الذهب خاطر الذهب هذا عادي تمس وماشي تيشينات مي زيزكات تصرغا كاينو الهان هادي فاض الذهب يصفان اوكي. Alors, c'est quoi le tabernacle dans le tabernacle, c'était l'image de l'Église.
هناك ذي الأول une seule porte. ماشي une seule porte خاطر إلا كان يونوبري جيزو كريست سيتا بورث أوكي ياخذ مثلا seul sacrifice بلا كروات أوكي ياخذ مثلا la présence de Dieu au milieu du peuple. يسمى غير ذيني قال لك وجدوا ربي يصدى غير Dieu habite dans l'église. Et aujourd'hui les croyants qui شافوا الكورال كان نسيد ربي يصدى غيرنا وما كاين اللي يقربوا لأن كان دلاسين ثلاثة كنا اسمهم اللي جاي OK. Donc, 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc, ربي يصدر دينا يقد يوم نلا ذي ضغني بيسنا أخامينس ثورة غتندير قاعة الروح يقلسن جارانا نكوني إذا فكانيس نكوني يصدر دينا أوكي. D'ailleurs, il y a des même David et l'ancien Dakar, il est Arbin et Tidin au milieu de ses rachetés. Il ne connaît rien dit, faisait. Un peu de racheter, il ne connaît. Il faisait, ok. Je dis, les psaumes 23, mais jamais on serait en nom. David dit, jamais on serait en nom. J'avais soumis à mes frères. Je célébrais au milieu de l'assemblée. Donc, l'auteur est j'annoncerai ton nom à mes frères. Isaïe, Shaïa, 49,6, il est établi pour être la lumière des nations. En fait, il s'agit, le Messie s'agit, il fait donc Dieu annonce sa vie dépassera pour atteindre toutes les nations. Aujourd'hui, l'Église rassemble les croyants de tous les l'Église, toute l'Église, c'est-à-dire les Romiens, les Canadiens, les Réveillés, les Arabes, c'est tout le monde, c'est toutes les nations et de l'Église. L'Église, c'est Rabbi Youmen, c'est le Messie qui a fait le vrai pouvoir. C'est la chose de l'Église, ok? Donc l'Église, elle est d'abord spirituelle, mais elle est aussi matérielle. Qui n'est pas matérielle, qui est matérielle. Si on peut réfléchir, on va trouver que qui nous connaît. Après, on a ça pour les connaître. D'ailleurs, il y a dans donc إذا خميس خطرة خميس نسيت يبنى يسنغ même le matériel ماشي زين ينسخ من يكون non c'est avec des choses qu'il a créées lui-même ok donc Luc 22:20 il va accomplir une alliance idem ok dans l'alliance cette coupe et la nouvelle alliance en mensonge. L'Église vit sous cette nouvelle alliance. Là, l'ancienne alliance, il est là, mais il est là, il est scellé, Ézéchiel Bernard nous dit l'ancien, il n'est de c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai mon esprit en vous. Au fait, il شو كانوا va s'emporter sur حنينة زيني أتصل شواري قبل أتصل مازال بدلن أوكي mais il est je mettrai mon esprit au fait ضروح على سيدي ربي يتبدل كني نتسع ضرب مسنينس تروح حد من مدرة تروح حد للجور de la Pentecôte الميكانيزم ساعتها donc il n'a dit Joël 2:28 à 29 et la Pentecôte, il l'a lancé, Joël, il l'a lancé, il dit que je répondrai mon esprit sur toute chair. Le jour de la Pentecôte, Pierre déclare, il déclare les actes 2:16, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Joël, il dit sur la Zagin. باش حاشا نثنية bien sûr le jour de la Pentecôte c'est la naissance visible l'accomplissement de la prophétie c'est l'Église d'Essen ok spirituel mais en fait il faut regarder le membre de l'Église on est matériel aussi ok
Alors, الناس اللي هناك الروا يتداروا فيها نقدر نشوف الدار دانيال هناك من بعد تيكدو ذاك يكون دونيتي مرة أتصرف بلاصين يو تيكدو ذا إنترنت إن تيكدو ذا سيدي ربي أوكي دونك le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit إذ نكشف الميلينيوم الإنجليز تحكم الإنجليز ربي ولا يدين ذكروا بالدونيت اوكي دونك وي بون هذا بصي ونت l'apôtre Paul هضرت du mystère révélé dans le Nouveau Testament. Le mystère révélé de l'Église. C'est un mystère. D'ailleurs, سورة مازالوا به ما لم الإنجليز. Par rapport à un mystère, surtout un mystère l'ancien peuple de Dieu, l'Ancien Testament, la façon ici de Dieu et tout, même c'est un mystère. Éphésiens 3, verset 4. Il est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps. Les païens, parce qu'on n'est pas du peuple de Dieu, on n'est pas juif. Mais pour la première fois, Dieu révèle clairement que le juif et le païen sont un seul peuple en Christ. Il se dit que tout le monde peut tenir les yeux au Dieu. Et زمرد المشتين خاصة بابلون زيشنين مدان الذي بدون سي أبري avoir مشاهدين ورغنا والي سيدي ربي وليد عمر نلقى الدوك اللي بابلون خدم لاتور يصبد يزا اسم خالفي المسجد باش كنا المفارقة باش كنا نلقاها كما تقول بس كان جو اوكي مي à un moment donné, que tout le monde, la langue c'est quoi la langage, la langue de sa parole, la langue de Jésus-Christ, finalement l'évangile. Ok, voilà. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourraient vous rendre point contraire. C'est la première fois que le mot église apparaît dans l'évangile. Il y a là أمشوا من donc la naissance de l'église depuis la fondation du monde les prophètes يولد إميليت يسيبر تشورن تزمت وغانك d'ailleurs la première اللي كاريتيان المو كاريتيان en fait ما كاين الطريقة ديال بزاف لي بوتي كريست il a disparu personne ne dit les petits Christ pourquoi les petits Christ parce que commencé à نخدم انا ما تلقى مسيح donc l'église déjà 3000 conversions suite à la discussion il est ذاكي يبقى باللي il le fait d'une nouvelle communauté, un nouveau peuple, excluant tout le monde. Il n'a pas rejeté les Juifs. Non. Non. Il a des Juifs, là, non. Mais, c'est comme le corps de quelqu'un. C'est son épouse. En même temps, c'est une église. Et il s'est livré lui-même pour amener donc, en conclusion, avant la création, l'église a été annoncée l'église a été illustrée sur le tabernacle. L'église a été prophétisée par Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Joël. L'église a été promise par Jésus, à travers l'église. Et après,
elle a été manifestée le jour de la Pentecôte, elle a été révélée comme le corps de Christ, l'épouse de Christ. Voilà. Donc, c'est pour ça, les Genèse, Apocalypse, on va découvrir un seul grand projet, c'est de former un peuple racheté par le sang de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit et destiné à régner avec lui pour l'éternité. Amen. Amen. تكسحها كريمة كذلك avant la fondation. المسيح السمادي سنتي. Des gens 17, des gens 17, 5 à Ketara. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Et il est allé des 24, 17, 24. 17, 24. Père, mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je serai et qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Même le 1 Corinthiens 2, 7, il est que non, nous exposons la sagesse de Dieu secrète jusqu'à présent et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparé avant le commencement des temps en vue de notre gloire. Amen. Donc finalement, l'Église, c'est le projet de Dieu, du démarrage jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il continue l'édification jusqu'à le retour du Seigneur. Amen. 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 Donc presque l'écriture, elle regorge de ça. Oui, oui. De l'édification de l'Église, de l'Assemblée, de la maison de Dieu, de la demeure de Dieu, qui est le tabernacle, qui est beaucoup de choses. Voilà. Amen. Amen. Maintenant, هنا مولاش أصل demande روانا اسمه إيه ونسد des pour la fin. Merci. هيا الونساء برك لا تيميديتي. يمس الونساء أنا فاروج. مدة كريم أنا مزلط شوية. أنا مدة كريم ماك زلط. هاي قص زلة يربح آمين يا بابا آمين 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 سيدي يا ربي بابا ربي كنحمدك كنشكر غافين بابا ربي تفك هذاك ثورة ذولي كذا غروما بابا ربي هي لي يوث بابا ربي صحيت غافا ولي كيدرني خصي جيد انا خصك متزمرت اخي تيلين النعمة بابا ربي كنحمدك كنشكر صحيت بابا ربي غافا مثلا تسماتين صحيت بابا ربي غاف كما غادي بوين واليك كنحمدك كنشكر سيدي ربي صحيت بابا ربي تنميرت بابا ربي امين تنميرت آمين. Amen. Merci Seigneur. الفرق ديال هنا ويدي زمان نروح ديماش إلى Amen. أكن يبارك ربي كريم أكن يبارك الكل Alors, bon hiver. Allez, bonne fin de soirée. Soyez tous bien. يا كريم ما ديك سكت في اسمه